गणेशଙ୍କ स्तुति। जय जय गणनाथ गिरिजानन्दन, जय जय गणनाथ प्रभु गजानन। इन्दुर वाहन चतुर्भुज लम्बोदर, वक्रतुण्ड कुन्तधारी प्रभु गणेश्वर। रत्नर कठौ कञ्ज चरणे शोभई, सुवर्ण पयिता स्कन्धे सदा विराजई। गण्डस्थलु मकरन्द झरे निरन्तर, कण्ठरे मुकुताहार कर्णरे कुण्डल। अमृतर लडु हस्ते धर विषमूर्ति, शुद्ध सुवर्ण प्रायक अपघन कान्ति। अजनी सम्भूत प्रभु सर्वग्रे पूज्य, दिदन्त अंकुश पाशहस्त विघ्नराज। माता आज्ञे द्वार जगी पितृद्रोही हेल, पिताଙ୍କ संगते रण घोर तर कल। कोप चित्ते महादेव छेदिले मस्तक, परे जानी निज सुत कले मनस्ताप। उपाय खोजिले हर गौरी बसिण, शेषे गज मुंड जोड़ी देले जीवदान। देव देव महादेव देले भावे बर, सिद्धदाता बुद्धिदाता हेल विद्याधर। तुम्भकु सेविले मूर्ख हुई पंडित, बुद्धि विद्या अष्ट सिद्धि हुई प्राप्त। सर्व कार्ये तुम्भ पूजा हुए सर्वग्रे, तुम्भ ठारे जेहु द्रोही मूर्ख हुए भवे। ज्ञाने हराइल ज्येष्ठ भ्रातांकु सहजे, कवि पंडित जे आग तुम्भ पाद पूजे। शुक्ल चतुर्थी रे जिए तुम्भ व्रत करे, तार सम पुण्यवंत नाही संसारे। विद्यार भंडार आहे करुणा सागर, असमता केवे नाही दृष्टि रे तुम्भर। देवी पार्वतींक अंग मौळीरु जात, तेणु करी ख्यात हेल जोनि संभूत। तुम्भंको सेविले हर गौरी संतोष, तुम्भंको सेविले पंचदेवता वितोष। तांडव नृत्य आरंभ कले त्रिलोचन, माता अंबिका जे तहीं देले जोगदान। कार्तिकेय काहीं थिले आरंभिले नृत्य, धीरे धीरे अन्य माने तहीं देले चित्त। प्रलय अवश्यंभावी जानी गजमाथ, ढली ढली नृत्य करी हेल उपस्थित। सकलंकु नृत्य रुजे कले निवारित, निश्चिंत प्रलय विघ्न घटिला तुरित। तेणु करी विघ्नराज नाम देले हर, तुम्भकु सेविले सर्व
ବିଘ୍ନ ହୁଏ ଦୂର। ତୁମ୍ଭର ମହିମା ପ୍ରଭୁ କେବନିବ କାହିଁ, ଚରଣେ ଶରଣ ଗଲି କର ମତେ ତ୍ରାହି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀଂ ବ୍ୟାସଂ ତतो ଜୟमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 30 अध्याय। विदुरोवाच तदन्ते पचारे विदुर, शृण मैत्रेय मुनिवर। तुम्भे जे कहिथिल पूर्वे, तपे प्रचेता भाई सर्वे। हरि भजिवे कभावे, से माने रुद्र गीता स्तवे। कह से देव गुरु ईश, ताहांकु साध्य हेला किस। से सर्वे बड़ भाग्यवंत, देखिले उमा देवी कांत। से तांकु रुद्र गीता देले, से तहि जोग सिद्ध कले। हरिंकु पाइबे के मन्ते, इह काल रे किबा अन्ते। एक कथा कह मुनिवर, ताहा श्रवणे इच्छा मोर। मैत्रेय उवाच शृण विदुर सुचेतन, तदन्ते जे बण विधान। जे गीता वाक्ये होई तोष, तप साधिले भाई दश। बाटरे भेटिले ईशान, से तांकु देले दिव्य ज्ञान। से दीक्षा पाई 10 भाई, समुद्रे प्रवेशिले जाई। बुलिण समुद्र मध्यरे, तपस्या कले निराधारे। अयुत संवत्सर जाए, से तप कले कठाए। तदन्ते देव नारायण, दर्शन देले तत्क्षण। हरिंक कांति शोभा कला, ता देखि तांक दुख गला। खगेन्द्र पृष्ठे दिव्यांगे, जेन्हे जीमूत मेरु शृंगे। पीतवसन परिधाने, जेन्हे तडित नवघने। अति सुंदर सुभूषण, सुग्रीव कंठे मणिगण। कंजमदन शोभा करे, कोटि अनंग दर्पहरे। अष्ट आयुध संगे छांति, सेवक सेवन करन्ति। देव समूहे मुनि जने, सेवन्ति निगम वचने।
ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି 10 ଭାଇ ନମିଳେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ସନ୍ତୋଷେ ତାଙ୍କୁ ଦାମୋଦର କହନ୍ତି ବଚନ ମଧୁର। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଶୁଣ ହେ ନୃପତି ନନ୍ଦନ ହୋଇଲୁ ତୁମ୍ଭରେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଯେଣୁ କଠୋର ତପ କଲ ଏବେ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭେ ଭଲ। ଏ ପୁତ୍ରେ ବର ମାଗ ଦେବା ଯେଣୁ ଆମ୍ଭରେ କଲ ସେବା। ଏକତ ଭାବେ 10 ଭାଇ କାହାରି ଭେଦା ଭେଦ ନାହିଁ। ସମାନ ଧର୍ମ ସମଶୀଳ ଏଣୁ ଆମ୍ଭରେ ଯୋଗ କଲ। ତୁମ୍ଭର ଶୁଣି କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ଶ୍ରବଣେ କଳୁଷ ବିନାଶ। ଯେ ନର ଶଯ୍ୟାରୁଠିଣ ତୁମ୍ଭରେ କରିବ ଶ୍ରବଣ। ନହିବ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭେଦ ସେମାନେ ନ ପାଇବେ ଖେଦ। ସକଳ ଭୂତେ ସମଭାବ ଖଣ୍ଡିବେ ଦୁଃଖ ପରାଭବ। ଯେ ନିତ୍ୟ ଏ ପ୍ରାତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ରୁଦ୍ର ଗୀତା ସ୍ତବ କରେ। ମୁଁ ତାରେ ଦେଖି କାମ୍ୟ ବର ଶୋଭନ ମତି ହେବ ତାର। ଯେଣୁ ଏ ତୁମ୍ଭେ 10 ଭାଇ ପିତାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ବହି। ସନ୍ତୋଷେ ତପ ଆଚରିଲ ଏଣୁ ଲଭିବ କୀର୍ତ୍ତି ଭଲ। ବିମଳ ସୁଯଶ ତୁମ୍ଭର ବିଖ୍ୟାତ ରହିବ ମହୀର। ତଦନ୍ତେ କିଛି କାଳ ଅନ୍ତେ ଏ ତୁମ୍ଭ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭଗତେ। ହୋଇବ ଏକ ଯେତନୟ ସେ ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ପୁଣ୍ୟମୟ। ଏ ପୁତ୍ର ଆତ୍ମା ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ପୂରିବ ଏ ଲୋକ ସକଳେ। ବଂଶର ସଂଖ୍ୟାତ ନ ଯିବ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନ ତେବେ ହେବ। ଯେ କନ୍ୟା ବିଭା ହେବ ତୁମ୍ଭେ କହିବା ତାର ଜନ୍ମ ଏବେ। ଶୁଣ ହେ ନୃପତି ନନ୍ଦନେ ସେ କଣ୍ଡୁରୁ ଶୀତ ପବନେ। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ଅନୁସରି ଅଇଲା ଏକଇ ସୁନ୍ଦରୀ। ପ୍ରମ୍ଳଚା ନାମ ଯେ ତାହାର ଅପ୍ସରା ଗଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାର। ତାହାକୁ ଦେଖି ମୁନିବର ଅନଙ୍ଗେ ହୋଇଲେ ଅସ୍ଥିର। ଛାଡ଼ି ତପସ୍ୟା ଆଦି ଧ୍ୟାନ ତାରୂପେ ପାଶୋରିଲେ ଜ୍ଞାନ। ତା ଅନୁସଙ୍ଗେ ମୁନିବର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମେ ସୁବିଚାର। ଏମନ୍ତେ କିଛି କାଳାନ୍ତରେ ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତା ଉଦରେ।
ରହିଲା କାଳ କର୍ମ ଫଳେ ବିଧି ସଂଯୋଗେ କର୍ମ ବଳେ ତାହାରି ଗର୍ଭେ ଏକ କନ୍ୟା ହୋଇଲା ଗୁଣଶୀଳେ ଧନ୍ୟା ସେ କନ୍ୟା ବନେ ତେଜ୍ୟା କରି ତକ୍ଷଣେ ଗଲା ନିଜ ପୁରୀ ସେ ବନେ ଯେତେ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ ସେ ସର୍ବେ କନ୍ୟାକୁ ଘେନିଲେ ସେ କନ୍ୟା କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ ରୋଦନ କଲା ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ତାହାକୁ ଦେଖି ପୁରନ୍ଦର ଦୟାରେ ହୋଇଲେ କାତର ତର୍ଜନୀ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀ ତାହାର ତା ମୁଖେ ଦେଲେ ତୋଷ ଭର ସେ ଇନ୍ଦ୍ରୀ କରେ ସୁଧା ଥିଲା ତା ପାନେ କ୍ଷୁଧା ଦୂର ହେଲା ଏମନ୍ତେ ସେ ବନେ ସୁନ୍ଦରୀ ରହିଲା କର୍ମ ଅନୁସରୀ ସେ ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟା ସାର ତା ଅନୁରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ବର ଆମ୍ଭର ଭକ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପିତା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନେ କରି ଚିନ୍ତା ତେଣୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟି କର ତାଙ୍କ ବୋଲେ ଏଣୁ ଏ ତୁମ୍ଭେ 10 ଭାଇ ସେ କନ୍ୟା ବିଭା କର ଯାଇ ସମାନ ଧର୍ମେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଏ ମୋର ବାକ୍ୟେ ତ ସମନେ ସେ କନ୍ୟା ତୁଲେ ସୃଷ୍ଟି କର ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟଇ ତୁମ୍ଭର ଦେବତାୟୁଷ ପ୍ରମାଣେ ଜୀବନ୍ତେ ରହ ସୁକଲ୍ୟାଣେ ପୃଥିବୀ ସୁଖେ ଭୋଗ କର ତ୍ରିବିଧ ତାପ ପରିହର ମୋ ପାଦେ କରିବ ଭକତି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଲଭିବ ବସତି ଏ କର୍ମ ବନ୍ଧ ବିନାଶିବ ବିଷୟ ଭୋଗ ନ ଲାଗିବ ଏ ଗୃହ ଧର୍ମେ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ମୋତେ ସମର୍ପି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଉଦାସୀ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମୋର ଭକତି ହୃଦେ ଧ୍ୟାଇ ତାକୁ ନ ଲାଗେ ମାୟା ମୋହ ହୁଡ଼େ ଦୁର୍ଜନ ବନ୍ଧୁ ସ୍ନେହ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ମୈତ୍ରେୟ କହନ୍ତି ବିଦୁର ଏମନ୍ତେ କହନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ 10 ଭାଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ବିନୟୀ ସେ ମୁଖ ନିରପି ଚାହିଁଲେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଏ ଭବୁ କରିବେ ମୋଚନ ସ୍ତୁତି ପଠନେ 10 ଭାଇ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷେ ଭାବଗ୍ରାହୀ
संपूर्ण लोचने देखिबा निरते चरण सेविबा एमन्ते से बान्छन्ते मन हरि होइले अंतर्ध्यान से जे प्रचेता भाई दस आकुले चाहि दश दिश न देखी प्रभु चक्रधर से दिगे करी नमस्कार विच्छेद शोके निमज्जिले से दुख सागर बुड़िले पड़िले मृत सब जानी से हरि विच्छेदे धरणी आत्मा विहीने जेते देही चेतना शून्य सर्वभाई तक्षणे देह भाव पाई जल उठिले दश भाई उठी चाहिले दश दिग द्रुम आच्छादे भूमि भाग आकाशे घोटी बेढ़ी छांती दक्षिण प्रकोपे जलंती सर्वे विचारी एक मने वृक्ष न रखी बाभुवने अग्नि पवन शीघ्र दुई मुखोद्गार कले से अग्नि पवन बहिले समस्त द्रुम नाश गले अनील नल प्रतापे अति उच्छन्न धूम व्यापे ता देखी बेगे पितामह जानिले गला भूमिरुह से निज लोक कुइले से द्रुम विनाश देखिले क्रोध सांत्वना करी तांक प्रबोधि कहिले अनेक हे प्रचेतस गणेश वृक्ष होइले अति क्षीण तुम्भे जे अट सर्वज्ञानी किंपा करुछ सृष्टि हानि एबे जेतेक द्रुम शेष रहन्तु जाई वन देश वृक्ष सांत्वना करी तांक प्रबोधि कहिले अनेक वृक्ष को डाकी पद्मजोनि कहिले कन्या सघेनी दश भाई को कन्या देई निर्भय बने रह जाई पाद पे विधि वाक्य शुणी ताहांकु देले कन्याणी से कन्या नाम जे मारिसा पद्मलोचनी पीक भाषा से सर्वलक्षण सुंदर तातुले नाही पटांतर विधि कहिले प्रचेतस
ଏ କନ୍ୟା ବର ତୁମ୍ଭେ ଦୋଷ, ହେମନ୍ତ ଧାତାର ବଚନେ ସନ୍ତୋଷ ଭଜିଲେ ସେମାନେ। ତକ୍ଷଣେ କନ୍ୟାକୁ ବରିଲେ, ସେ ଧାତା ନିଜ ପୁରେ ଗଲେ। ତଦନ୍ତେ ସେ ଯେ 10 ଭାଇ, ନୃପ ଆସନେ ସୁଖେ ରହି। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବାକ୍ୟେ ପ୍ରଚେତସ, ସୁଖେ ପାଳିଲେ ପ୍ରଜା ଦେଶ। ଅନେକ ଦାନ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ହରିଙ୍କୁ ସ୍ୱଧର୍ମେ ତୋଷିଲେ। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର, ସେ କନ୍ୟା ଉଦରେ ତାଙ୍କର। ଜନ୍ମିଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ପୂର୍ବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାର ସନ୍ତତି। ଗିରିଶ ନିନ୍ଦା ପୂର୍ବେ ଯେଣୁ, ଗର୍ଭଜାତନା କଷ୍ଟ ତେଣୁ। ସେ ପାପ ବିଜେ କୋଟେ ଥିଲା, କେବେ ହେ ମୋଚନ ନ ହେଲା। ଚାକ୍ଷୁଷ ମନନ୍ତରନ୍ତେ, ପୂର୍ବ ସୁକୃତ ଲୁପ୍ତ ଜାନ୍ତେ। ସେ ଦକ୍ଷ ଗର୍ଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏବେ ସେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଜନ୍ମିଲା ମାତ୍ର କେ କୁମାର, ତେଜ ତା ହେଲା ଅଗୋଚର। ତେଜସ୍ୱୀ ମାନେ ଯେତେ ଥିଲେ, ତାତେ ଯେ ସର୍ବେ ଲୀନ ହେଲେ। ସେ ସର୍ବକର୍ମେ ଦକ୍ଷ ଯହୁଁ, ତା ନାମ ଦକ୍ଷ ଦେଲେ ତହୁଁ। ବିବିଧ ପ୍ରଜା ପ୍ରଜାପତି, ସୃଷ୍ଟି ଯେ କଲେ ମହାମତି। ତାହାକୁ ପ୍ରଜା ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ବେଦ ସାଇଁ। ଏମନ୍ତେ ଦକ୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୁଣ ବିଦୁର ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା। ଯେଣୁ ସେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏଣୁ ରାଜତ୍ୱ ଉପେକ୍ଷିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଧ୍ରୁବ ବଂଶେ ରାଜା, ନହିଲେ ହେ ବ୍ୟାସ ତନୁଜା। ପ୍ରିୟ ବ୍ରତରେ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ, ସେ ଦକ୍ଷ ବାକ୍ୟେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତର ଚରିତ, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ସେ ଉଦିତ। ବିସ୍ତାରି କହିବା କତୋତେ, ପ୍ରଚେତା ଜ୍ଞାନ ଉପଗତେ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 चतुर्थस्कन्धे परीक्षितसंवादे प्रचेतसचरितकथने नाम 30 अध्याय। 31 अध्याय। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय कहन्ति विदुर, प्रचेता वैराग्य विचार। से 10 भाई दिव्य ज्ञानी,
हरिଙ୍କ आज्ञा अनुध्याने पत्नीको पुत्र समर्पिले राजको तेजी बने गले पश्चिम जलधि तटरे रहिले सिद्ध आश्रमरे जाबाळ नामे द्विजवर जहि होइले सिद्धेश्वर तहि से माने तप करी पूजन्ति ब्रह्मा चित्ते स्मरी ए मन लोचन वचन संयम कले प्राण मन असन आदि जय कले शुद्धांत विग्रह होइले हेमंत समय विदुर नारद ब्रह्मांक कुमार मिलिले सेठा बरे आसी सेमाने तपे छन्ति बसी देखि नारद मुनिवर सेमाने उठिले सतर बेगे आसन आनिदेले चरण जोग पखाळिले आसने बसाइले नेई पूजिले अर्घ्य आदि देई आनंदे बसी मुनिवर सेमाने अग्रे जोड़ी कर प्रचेत शौचु बसी विचारन्ति विनये भोमुनि स्वागत निर्णये कि भाग्य आम्भे करिथिलु ए तुम्भ दर्शन लभिलु भोमुनि ए तुम्भ भ्रमण अज्ञान जने उद्धारण निर्भय हेतु प्राणींकर तुम्भ दर्शन मुनिवर जेसने सूर्यंक उदय अशेष प्राणी सुखदय से रूपे तुम्भ दर्शन सौभाग्य आम्भोर जीवन भोमुनि मन दुख जेते कहिबो तुम्भर ग्रते पूर्वे जे प्रभु भगवान कहि जे थिले दिव्य ज्ञान आम्भे जे गृह धर्मे पड़ी से दिव्य ज्ञान देलु हुड़ी भोमुनि कर अनुग्रह से तत्व ज्ञान एबे कह ए भव सागर दुस्तर जे ज्ञाने होइबो निस्तर मैत्रेय वाच मैत्रेय कहन्ति भारत एमंत वाक्ये से प्रचेत स्मरि नारद भगवान उत्तम श्लोके कले ध्यान ध्यान करन्ति मुनिवर रोम पुलक
କଳେବର। କୃଷ୍ଣ ବିଷয়ে ନିମଜିଲେ ଦେହ ଜୀବନ ପାଶୋରିଲେ। ତକ୍ଷଣେ ପାଇ ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ତାହାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପ୍ରବୋଧି। ନାରଦ ବାଚ ଶୁଣ ନୃପତି ଧର୍ମଶୀଳ ଯେଣେ ତ ହୋଇବ କୁଶଳ। କହିବା ଶୁଣ ସାବଧାନ ଯେ ଧର୍ମେ ହେବ ତୁମ୍ଭ ଜ୍ଞାନ। ହରି ଭଜନ ଯେବେ ନାହିଁ ଏଥୁ ଭାଗ୍ୟ ପରେ କାହିଁ। ସୁସାଧ୍ୟ କଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅପରେ ଯେତେ ତପଦାନ। ଏ ସର୍ବତାର ଅକାରଣ ଯେବେ ନ ଭଜେ ନାରାୟଣ। ଯେ ସନେ ଜନେ ତରୁ ମୂଳେ ସେଚନ କଲେ ନେଇ ଜଳେ। ତାହାର ଭୁଜ ସ୍କନ୍ଧ ଶାଖା ସର୍ବସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୂଳେ କା। ଏମନ୍ତେ ସେ ହରିଙ୍କ ସେବା କଲେ ସନ୍ତୋଷ ସର୍ବଦେବା। ହରିଟି ସର୍ବ ଆତ୍ମା ମୂଳ ଯେତେ ପ୍ରପଞ୍ଚେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ। ଅପରେ ହରି କଥା ମାନ କହି ତୋଷିଲେ ତାଙ୍କ ମନ। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ଗଲେ ସେ ସର୍ବ ସନ୍ତୋଷେ ରହିଲେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଶୁଣ ବିଦୁର ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ନାରଦ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ। ହରିଙ୍କ ନାମ ଯଶ ଗୁଣ ଯେବା ଭାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ। ସେ ସର୍ବ କାମାର୍ଥ ଲଭନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ତାର ବିନଶ୍ୟନ୍ତି। ଶୁଣ ଆନନ୍ଦ ନୃପଗଣେ ହରିଙ୍କୁ ଭଜି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ସେ ଅନ୍ତେ ହରିଙ୍କୁ ଲଭିଲେ ନାରଦ ହେତୁ ନିସ୍ତରିଲେ। ଏଣୁ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତରେ ଲଭେ ଚକ୍ରପାଣି। ଅପରେ ନାହିଁ ସଦଗତି ଏ ଗୁହ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନତି। ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ତେ କର ଏ ମାୟା ସ୍ନେହ ଯାଉ ଦୂର। କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱସାର ମୈତ୍ରେୟ କହନ୍ତି ବିଦୁର। ତୋର ସଂଶୟ ହୃଦଗତେ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ବୃତ୍ତାନ୍ତେ। ସରଧାର ଏ ଭାଗବତେ କହି ଯେ ଥିଲୁ ଆମ୍ଭେ ତୋତେ। ନାରଦ ପ୍ରଚେତ ଦଶଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଚରିତ ହରିଙ୍କ।
ମୁଁ ଫେଡ଼ି କହିଲଇଁ ତାହା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲୁ ଯାହା। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ କହନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ମୈତ୍ରେୟ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ବିଦୁର ବିନୟ ଶୁଣିଲେ। ଆନନ୍ଦେ ଲୋମ ପୁଲକିତ ଭାବ ଗଦ୍ଗଦେ ଅଶ୍ରୁପାତ। ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଦେହ ଜୀବନ ପାଶୋରିଲେ। ଧରିଣ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣ ହେ ମୁନି କର ଉଦ୍ଧାରଣ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନେ ତତ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଛାଡ଼ିଲା ଅଭିମାନ। ଭୋମୁନି ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନ ପର ଦେଖାଇ ଦେଲ ତତ୍ତ୍ୱସାର। ଏମନ୍ତ ଜନ ଯେବେ ହୋଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହରିଙ୍କୁ ଭଜଇ। ମୁଁ ଏବେ ହେଲି ମୋକ୍ଷ ପର ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ମୁନିବର। ଭୋମୁନି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ଯେବେ ନିଜ ସଦନେ ଜୀବିତେବେ। ମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ ନମିଲେ ସେ ତାକୁ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ହସ୍ତିନାଗମଇ ବିଦୁର ଦେଖିବା ଅର୍ଥେ ସହୋଦର। ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ମାୟା ମୋହେ ଗମିଲା ମାତ୍ର ଭ୍ରାତୃ ସ୍ନେହେ। ଶୁଣ ରାଜନ ଦଣ୍ଡଧର ସେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ନୃପବର। ତାହାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣେ ଦୃଢ଼େ ଅତି। ତା ଯଶ ଆୟୁଷ ବଢ଼ଇ ବିପୁଳ ଭୋଗ ନ ଛାଡ଼ଇ। ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋগে ତୋଷ ଅନ୍ତେ ଯେ ଗତି ଚତୁର୍ଦଶ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଏ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାରୁ ଭକତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାं ଚତୁର୍ଥସ୍କନ୍ଧେ ନାରଦ ପ୍ରଚେତା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ନାମ 31 ଅଧ୍ୟାୟ।